लो जी गाइस, हम आ चुके हैं जी इधर मजांगी चुग्गी के कोल। ये इधर जी बर्ड मंडी है कह लें, या बर्ड मार्केट, सही लफ्ज़ आता है जी, बर्ड मार्केट। और इधर मैं आपको दस नहीं सकता जितनी बो होती है ना, क्योंकि सफाई नहीं रखते हम। मैंने बाहर के मुल्कों की गोरों की वीडियो देखी हैं, अमान नाल ज़रा भी बो नहीं आती। आप उनकी वीडियो देखें गोरों के, जो बर्ड मार्केट या जानवरों की मार्केट होती है ना, जिथों आपको तोते मुर्गियाँ ये वो लभता है। लेकिन साढ़े इत्थे बो इन्नी होंगी कि 1 मिनट नहीं बंदा खलो सकता। तो हम इधर से लेने आए हैं जी अपने मिट्ठू का खाना। ठीक है जी, मिट्ठू की खुराक जो होती है, आपने गोरों की देख रही है बर्डों वाली वीडियो, आपको ज़रा वो नहीं आएगी, सफाई इतनी होती है। तो इधर से हम लेते हैं अपने मिट्ठू का खाना। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। वो स्पेशल दे दो, राह का स्पेशल 500 का कर दो। लो जी, छड़ियाँ भी आ गई हैं जनाब। ये सिट्टे भी खाते हैं तोते जो होते हैं ना, मियाँ मिट्ठू। मिट्ठू भी दिखाऊंगा मैं आपको अपना। ये देखो जी, बर्ड मार्केट, इधर इतना गंद होता ना, वो ही वो। ये पीछे आपको दिखाऊँ ना मार्केट, तो मैं मास्क भी नहीं लेके आया ना नाल। अगर मैं मास्क लेके आता तो मैं आपको पीछे लेके जाता। किसी दिन आपको ये मार्केट दिखाऊंगा मैं। सिट्टे किस तरह? 50 रुपये किलो। 1 किलो सिट्टे दे दें। 550 हो गया ना। सिट्टे भी ले लें गाइस, क्योंकि ये कटवादी आते हैं इधर। 50 रुपये वापस आ गए, क्योंकि सिट्टे आते हैं सर्दियों में। इसको अब इंग्लिश में पता नहीं क्या आखते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। पॉपकॉर्न, साबुत पॉपकॉर्न। ये हमने साबुत पॉपकॉर्न ले लिए हैं, छलिए। अंदर का फेरा लवाता हूँ आपको। इधर इस टाइम तो मुर्गियाँ ज़िबा हो रही हैं, सवेर का टाइम है। तो इधर तोतों शोतों वाली दुकानें पता नहीं किधर गायब हो गई हैं। यहाँ तो इधर से इन्होंने शिफ्ट कर दी। तो तोते वाली दुकानें किधर गई हैं? इतने जड़ियाँ अंदर सी अगे गई हैं। चलो फिर किसी दिन आएंगे। इधर रौला बहुत है, बो बहुत है। लो जी गाइस, मैं आ चुका हूँ जी इत्थे इछरे रेड़ियों वाले चौक में। तो इधर आगा के चने अच्छे होते हैं, 1-2 और भी अच्छे हैं चनों वाले। यकीन करें कि आजकल के दौर में ना 50-60 रुपये में कोई अपनी जूम मार के नहीं देता। लेकिन आपका भरा इधर से 60 रुपये के चने लेगा। देखना ये 60 रुपये के चने देता कैसे। या ये 60 के करी यार। 40 रुपये वापस। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 60 रुपये को जून ही मार के दिंदा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਨੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। तो 60 ਦੇ मैं पिंड वापस जाना यार। 60 ਦੇ चने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਕੁਲਚੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਦੇ ਚਨੇ ਲੱਭਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਯਾਨੀ ਜੋਹੋ ਟਾਊਨ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਨੇ ਦੇ ਦੇ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਦਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਹੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਛਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆ ਕੇ ਦਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਸ਼ਾਪਰ ਡਬਲ ਉਸਤਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਚਾ 35 ਦਾ, 30 ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ 20 ਦਾ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਲਚਾ।
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੱਢ ਲਿਆ 100 ਦਾ ਨੋਟ। ਸਾਜੀ 5 ਕੁਲਚੇ, ਸਾਜੀ 5 ਕੁਲਚੇ। ਲੋ ਜੀ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਮੈਂ। 5। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨੋਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਰਸ਼ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਗੈਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵੇਂ ਟਾਊਨ ਨੇ ਨਾ, ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ, ਜੋਹਰ ਟਾਊਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਕਿਰਾਇਆ ਇੱਥੇ ਇਛਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਾਹਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸ਼ਨ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਆ ਭਾਈ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਕੂ, ਚੋਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਭਾਜੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੋ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਇੱਥੇ ਟਮਾਟਰ 100 ਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 150 ਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਕਰਹਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਟੇਸਟੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਨੀ ਪਈ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੀ ਆ ਭਾਈ। ਤੇ ਇਛਰੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਹਰ ਟਾਊਨ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ, ਡਿਫੈਂਸ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਅੱਲਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਤੇ 5 ਕੁਲਚੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੰਦੂਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਐਡੇ ਸਖਤ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸਮਝ ਆਈ। ਇਹ ਇਛਰੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਇਛਰੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਵਾਬਪੁਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੋਹਰ ਟਾਊਨ ਪਰ ਨਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਲਕ ਨਾਨ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਸਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਟਾ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੰਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੱਭੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਨਾਨ ਇਹ ਮੈਦਾ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੰਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਚਾਹ ਡੁਬੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ ਨਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿ ਨਾਨ ਚਾਹ 'ਚ ਕੁਲਚਾ ਡੁਬੋ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੌਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਇੰਝ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਸਾਡੀ ਸ਼ੱਕਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਛੁੱਟੀ ਅੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਖਾ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰਾਠਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ को पढ़ने आते हैं तो कहते हम जितने आप पैसे लेके देते हमें तो 5-5 रुपए मिलते हैं। हाँ। मम्मा 5-5 रुपए देते। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ 4 ਆਨੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਕਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 4 ਆਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 8 ਆਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨਾ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਗੋਲੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ 5 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਸ ਦੌਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਬਹਰਾਲ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਟਮਾਟਰ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਨੇ ਨੇ 100 ਦੇ, ਉੱਥੇ 150 ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਲਿਜਾਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ।
ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲੋ ਜੀ ਆ ਕੁਲਚੇ ਆ ਗਏ ਜੀ 5। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਯਾਰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਲਈ ਪੂੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ। ਲੋ ਜੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ਰਾ ਜਵੇਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬਚਪਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੰਘੀ, ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਈਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਝੂਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਸੈਰ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੈਰ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਜਵਾਨੀ ਲੰਘੀ ਹੈ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਗਾਇਜ਼, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਜੀ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਕੁਲਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦੀ। ਕਿ ਕੁਲਚਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਲਈਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੂੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੜੀ ਹੈਗੀ 40 ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੂੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਮਾਨਪੁਰਾ ਚੌਕ। ਉੱਥੋਂ ਪੂੜੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ 60 ਦੀ। ਉਹਦਾ ਹਲਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਨੇ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੂੜੀਆਂ ਕੱਢੀ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਵਾਈ ਰੋਜ਼ੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਚਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੂੜੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਵੇ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਲੂ, ਯਾਨੀ ਆਲੂ ਲੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜ਼ੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚਨੇ ਲੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਨੇ ਮਾਲ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਸਵੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੜੀ, ਲਿਬਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਓ 150 200 ਦੀ ਪੂੜੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਰਮਾਨਪੁਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਨਵਰ ਮਾਡਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਸੀ ਪੂੜੀ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੂੜੀ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ ਝੁੱਗੇ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲਾ ਸੋਟਾ ਹੀ ਕੱਢ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਚੋਰੀ ਹੈ, ਕਚੋਰੀ, ਸੋਰੀ, ਇਹ ਕਚੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਚੋਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਪੂੜੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਭੁਜੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਸਾਜੀ ਚਨੇ ਵਹਾਓ। ਇਹ ਆਲੂ ਇਹ ਆਲੂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਚਨਿਆਂ ਦੇ ਟਰਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪੂੜੀਆਂ, ਪੂੜੀ ਮਾਸਟਰ। ਉਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੂੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪੂੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਐਵੇਂ ਚਪੇੜਾ ਨਾ ਮਾਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪੂੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੜੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹਲਵਾ ਨਾਲ ਚਨੇ। ਤੇ ਪੂੜੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪੂੜੀਆਂ ਲਓ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੂੜੀ ਥੋੜੀ ਨਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਰੇ ਪੂੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਲਵੇ ਦੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪੂੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੂੜੇ ਇਹ ਵੀ ਪੂੜੀ ਜਿੱਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ। ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਪੂੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪੂੜੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
ਲਓ ਜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੋ ਆ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਤੂੰ ਫੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਹਲਵਾ ਵੀ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਵੀ ਪਾਤੀ ਏ, ਇਹ ਚਨੇ ਵੀ ਪਾਤੇ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟਦੀ ਇਹਦੇ। ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਇਹ 40 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਆ ਗਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਨੂਸ਼ਤੇ ਦਾ, ਮਿੱਠੂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਦਹੀਂ ਸ਼ਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਚਲੀਏ। ਬਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਤੇ ਚਲੀਏ ਘਰ।